इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एवी न्यूज असम 19 के पर्दे पर। रामकृष्ण नगर मंडल युवा मोर्चा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाया राहत संग्रह अभियान। असम के कई जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने हजारों परिवारों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अनेक लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। खेती बाड़ी और आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शिवसागर का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, जहां हालात अत्यंत चिंताजनक बने हुए हैं। इसी मानवीय संकट को देखते हुए असम प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के निर्देश पर राज्य भर में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राहत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को रामकृष्ण नगर मंडल युवा मोर्चा के नेतृत्व में नगर के विभिन्न बाजारों, दुकानों तथा सरकारी एवं निजी संस्थानों में जाकर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री और सहयोग एकत्रित किया गया। वर्तमान में मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष अन्य संगठनात्मक कार्यों के सिलसिले में गुवाहाटी में व्यस्त हैं। उनकी अनुपस्थिति में इस राहत अभियान का नेतृत्व मंडल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष समर दास ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष रिपण दास एवं अभिजीत दास, रामकृष्ण नगर मंडल युवा मोर्चा के प्रभारी जयंत दास, सचिव राहुल गोस्वामी तथा सदस्य विशाल नाथ, दीप्रजीत पाल, गुड्डू सोम, अभिदास, संजीव राय, स्वरूप नाथ, सानी पाल, परिमल दास और विशाल कांति पाल सक्रिय रूप से राहत संग्रह अभियान के दौरान स्थानीय व्यवसायियों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। व्यवसायी विधुनाथ, प्रीतम पाल तथा रामकृष्ण नगर सहकारी समिति के अध्यक्ष शंकर पाल ने बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए इस मानवीय पहल की सराहना की और अधिक से अधिक लोगों से सहायता के लिए आगे आने की अपील की। वहीं मंडल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष समर दास ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वह बाढ़ पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता करे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज के सामूहिक सहयोग और मानवीय संवेदनाओं के बल पर संकटग्रस्त परिवारों को राहत पहुंचाई जा सकेगी। मानवता और सेवा की भावना से प्रेरित यह अभियान समाज में एकजुटता, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया है। रामकृष्ण नगर से हीरोक बनिक की रिपोर्ट, एवी न्यूज असम 19। বিগত কিছুদিন ধরে আসামের কয়েকটি জেলায় বন্যায় প্লাবিত হয়েছে, তার মধ্যে শিবসাগর জেলায় খুব বেশি মানুষ ভোগান্তি হচ্ছে। সেই জন্য সমগ্র আসামের সঙ্গে সংহতি রেখে যেভাবে আসাম প্রদেশ যুব মোর্চার নির্দেশে আমরা সব মণ্ডল স্তরে এবং জেলা স্তরে যুব মোর্চা কার্যকর্তারা মিলে সেই অসহায় মানুষের জন্য আমরা ত্রাণ সংগ্রহ করছি। সেই সুবাদে আজ রামকৃষ্ণনগর মণ্ডল যুব মোর্চা, যেহেতু আমাদের সভাপতি মহোদয় উপস্থিত নেই, তিনি গুয়াহাটিতে আছেন, সেই জন্য আমরা সবাই মণ্ডলের বাকি কার্যকর্তারা মিলে আজ আমরা রামকৃষ্ণনগর বাজার থেকে, শহর থেকে আমরা মানুষের কাছ থেকে আমরা ত্রাণ সংগ্রহ করছি। কিভাবে মানুষদের পাশে দাঁড়ানো যায় সেই জন্য আমরা আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস সেই বন্যা আক্রান্ত মানুষের জন্য। আমাদের আসাম প্রদেশে বন্যার যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তার ফলে আমাদের রাজ্যের 4টি জেলায় বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে। তার মধ্যে শিবসাগর জেলায় আমরা দেখতে পেরেছি অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার জন্য আমাদের প্রদেশ যুব মোর্চার নির্দেশে আমাদের আসাম প্রদেশের প্রত্যেকটি জেলা স্তরে এবং সমষ্টি ভিত্তিক, তার সঙ্গে আমাদের মণ্ডল স্তরে আমাদের যুব মোর্চার কার্যকর্তাগণ এই ফ্লাড এফেক্টেড যারা হয়েছেন তাদের জন্য অল্প হলেও কিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্য ওনারা গিয়ে এভাবে সাহায্যের জন্য ওনারা দোকানে দোকানে এবং মানুষের সাহায্য নিচ্ছেন, নিয়ে যাতে ওই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো যায় তার জন্য চেষ্টা করছেন। তাদেরকে কিভাবে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া যায় তার চেষ্টা করছেন। তার জন্য আমি আমাদের প্রদেশ যুব মোর্চা থেকে শুরু করে আমাদের জেলা যুব মোর্চা এবং আমাদের মন্ডল যুব মোর্চা সকল কার্যকর্তাকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এরকম একটা মহৎ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। যারা বন্যা যারা প্লাবিত হয়েছে এরকম এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ওই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি আমার আর ভারতীয় জনতা পার্টি এর যুব মোর্চা সকল কার্যকর্তাকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। ভারতবর্ষ প্রত্যেক দিনই প্রত্যেক সময়ই আজকে থেকে না, 88 থেকে 1988 থেকে যে সময় জনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিজেপি আওয়াম মুহূর্তে থাকে ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় যে ধরনের রিলিফ লাগছে, ফ্লাড হয়েছে, ভূমিকম্প হয়েছে, সবকিছু ব্যাপারে বিজেপি আগ্রহী আছে। বিজেপির একটা উইং সংগঠন যুব মোর্চা, ভারতীয় জনতা
যুব মোর্চা। সেই যুব মোর্চা রামকৃষ্ণনগর 1996 এর আমি মন্ডল প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ, সেই সুবাদে আজকে রামকৃষ্ণনগরের যুব মোর্চার মন্ডল কমিটি নিয়ে যে এই আসামের ত্রাণ শিবিরের জন্য যে জনগণের দুয়ারে যাচ্ছেন, শুধু কিসের জন্য যে না, যারা বন্যা পীড়িত তাদেরকে সঠিকভাবে যাতে এই দুঃখ কষ্টে তাদেরকে সাহায্য করা যায়, সেই পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণনগর মন্ডল যুব মোর্চাকে অশেষ ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে, এবং আশা করি রামকৃষ্ণবাসী সবাই আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ দিবে। আর নমস্কার। যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির জন্য অনেক লোক গৃহহারা, তো এদের স্বার্থে এদের যাতে কোনো ত্রাণ শিবির থেকে ওরা ঘরে ফিরেন, তার জন্য ওদের সেবা শুশ্রূষার জন্য আমাদের রামকৃষ্ণনগর অঞ্চলের যুব মোর্চার যে ভাইয়েরা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য আমরা সাধুবাদ জানাই ওদেরকে। ওরা আরো পরিশ্রম করে এই সাধারণ জনগণের উন্নয়ন করবে, সাহায্যের জন্য যেভাবে হাত বাড়িয়ে আছে, তার জন্য আমাদের